ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ, ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ, ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣਿਜੈ। ਤਿਰਭੁਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸਮਤ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਰੱਛਾ ਹਮਨੈ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ। ਸਰਬ ਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ। ਕਹੂੰ ਦੇਵਤਾਨ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਕਹੂੰ ਦਾਨਵਾਨ ਕੋ ਗੁਮਾਨ ਮਤ ਦੇਤ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਕੋ ਮਿਲਤ ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਸੀ। ਕਹੂੰ ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਛੁਪਾਏ ਛੀਨ ਲੇਤ ਹੋ। ਕਤਹੂੰ ਵਿਚਾਰ अविचार को विचारत हो। कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो। कहूँ वेद रीत कहूँ तासो विपरीत। कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सुर गुण समेत हो। कहूँ शस्त्र धारी कहूँ विद्या के विचारी। कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के निकेत हो। कहूँ देववानी कहूँ शारदा भवानी। कहूँ मंगला मेड़ानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो। कहूँ धर्म धामी कहूँ सर्व ठौर गामी। कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो। कहूँ वेद रीत कहूँ तासो विपरीत। कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सुर गुण समेत हो। मुख ऊचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै
ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। कहूँ आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जाते दुख पाप न पेटै, काल जाल ते तागो। जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हर के रस पागो। जाते दुख पाप नह पेटा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दीन दयाल भगत वत्सल पूर्ण परमेश्वर पूर्ण अवतार गुरु नानक देव गोविंद रूप। धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। अमृत के दाते पंथ दे वाले साहिबे कमाल। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। दसे गुरु साहिबाना दी आत्मक जोत जागदी जोत। चवर छतर सिंघासन तख्त दे मालक। जुगो जुग अटल पोथी परमेश्वर का थान। गरीब नवाज सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु खालसा गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। आप जी वड्डियां भागां वाले वडभागी कर्मां वाले हो, जो धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के पावन पवित्र स्थान विखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन करके निहाल किरतार्थ हो रहे हो। महाराज जी ने कृपा करके सत्संग करदा सुभाग समूह बख्शिया है। सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु खालसा गुरु प्यारी साध संगत जीओ। अज दे दिन चोजी प्रीतम प्यारे प्रीतम मनमोहन प्यारे परमेश्वर स्वरूप धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी का साध संगत जी अवतार पुरब है। आप संगतां नूं गुरु जी के अवतार पुरब दियां बेअंत 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 वधाइयां होण। जो कि सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, इहो मन राते इहो मन लाया। जो परमेश्वर परमात्मा है उसने अपना चौथा स्वरूप चौथे स्थान ते धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज ने अपनी जोत अज दे दिन प्रगट की। सच्चे पातशाह जी जिन्हां दी महिमा अगम अगाध है। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। ऐसे गुरु रामदास महाराज जी जिन्हां दी महिमा अपर अपार बेअंत है। महिमा कही ना जाए गुर समरथ देव। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। गुर गोबिंद गोपाल गुर। गुरु रामदास महाराज का साध संगत जी अज प्रकाश दिहाड़ा है। सच्चे पातशाह जी का जिस वक्त प्रकाश होया, बेअंत बेअंती जिवें करोड़ान करोड़ सूरज आकाश में चढ़ जान। एक सूरज का जिवें बड़ा प्रकाश है, पर सतगुर जी का जदों
ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਅੰਤੀ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 1591 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਕੱਤਕ ਵਦੀ ਦੂਜ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ 1534 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਪਾਪ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਕ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਮ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰਹਿ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਭਰਪੂਰ। ਇਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਢੋਈ। ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ 'ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਵਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 3 ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਘਰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਥੜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਢੂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ,
कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਖੀ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਨ, ਉਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੇਅੰਤੀ ਸਖੀ ਪੁਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੋ ਭੁੱਚੋ ਨਗਰ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਚੰਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘਾਟ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਜਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਮਨਾਇਆ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਜੰਡ ਪਿੱਪਲ ਬੜੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਿਆ, ਛਿਲੇ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਾਈ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਈ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਵਨੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਵੀ ਵਡੇਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ, ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ।
गुरु रामदास महाराज जी के दर्शन किए है। दर्शन करदे शांति आई, चरना ते टह के मत्था टेकिया है। गुरु रामदास महाराज ने कृपा भरी नज़र नाल देखिया, तकिया ते क्या भी भाई गुरसिखा तू सेवा कर। सेवा विच भाई आदम जी जुट गए। सेवा लगी बालन लियाउण दी। 2 भार 2 पंडा रोज़ बालन लियाया करदे। एक पंड जिहड़ी है गुरु रामदास महाराज दे लंगरां विच पा दिंदे। एक पंड जिहड़ी सदा जमा रखदे भी किते लोड़ वेले जिहड़ी ओह सतगुरां दी हजूरी विच लियावांगे। इवें 6 महीने कमर कसा मार के सेवा की। 6 महीने बीत गए। सर्दी दे ठंड दे दिन आ गए। गुरु रामदास महाराज जी संगतां दे समेत इकट्ठियां हो के गोइंदवाल साहब की यात्रा करन गए, क्योंकि गुरु अमरदास महाराज जी गुरता दे विराजमान करके ज्योति जो समा गए सन। तो गुरु रामदास महाराज जी संगतां नूं लैके 2-3 दिन वास्ते गोइंदवाल साहब यात्रा लई गए। जदों उत्थे 3 दिन बिता के गुरु रामदास महाराज जी संगतां समेत पिछां नूं आए हैं। ठंड भी बड़ी सी। ठंड तो आप जी नूं पता भी पंजाब विच ते अमृतसर विच खास करके ज़्यादा ही पैंदी है। संगतां सारियां ठंड नाल कंब रहीआं सन, थर थर कंबदियां सन। झड़ी लगी हुई सी, वस्त्र भी संगतां दे गिले सन। गुरु रामदास महाराज जी ने संगतां दी ठंड वेख के क्या भी भाई कोई परख वास्ते भाव को समा प्रगट करना सी। गुरु जी ने कोई सिख है जिहड़ा संगत की ठंड दूर करे, भाव अग्नि सकावे, अग सकावे। गुरु नानक देव महाराज जी को जो कोई मंगेगा प्राप्त होवेगा। गुरु नानक देव महाराज के खजाने में सब कुछ है, सब कुछ बख्शांगे। ये सिखा ने बेनती सुनी जिहड़े अमृतसर विखे रह रहे सन। ये गल भाई आदम जी के कन्नी पई। वो जिहड़ा 6 महीनों तो बालन इकट्ठा करते रहे सन, वो अज समा बन गया। जिथे जिथे संगतां ने पड़ा कीते हुए सी, उथे उथे कमर कसा कस के पंडां दीआं पंडां लिया के सुट्टी जान। जिथे सुट्टण उथे अग दा गीठा बालदे जान। अग बलदी गई, संगत की ठंड दूर हुई, वस्त्र संगत ने सुकाए। इवें रात सारी अंगीठे बाले, रात सारी सेवा की मन ला के। गुरु रामदास महाराज एक पासे उच्चे स्थान तो तक के देख रहे सन भी किस सिख ने सेवा की। गुरु के अंतरजामी है पर तक सब रहे सन। रात सारी संगत प्रसन्न हो गई, खुशी विच हो गई। संगत की सेवा गुरु की सेवा एक बराबर है। गुरु जी ने संगत नूं बहुत मान बख्शिया है। तां दे गुरु जी के बचन है भाई साध संगत वडभागी पाई है। गुरु की जी संगत वड्डियां भागां करके प्राप्त होंदी है, नहीं तो दुनिया बहुत तुरी फिरदी है। अवारा फिरनों असीं बड़े हैं, गुरु की संगत नहीं कर सकते। होर किसी काम जाना हो तो कोई फिक्र नहीं गा, बाकी गुरु स्थान ते गुरु की संगत करनी वो औखी है। तो सच्चे पातशाह जी ने रात सारे कौतक देखा। भाव गुरु जी ने आप ही कीता सी। सिख की सेवा वेख के महाराज रात कुछ नहीं बोले हैं। अमृत वेले जो दीवान सज के सज्जा है, समाप्ति हुई है, गुरु जी ने संगतां नूं कहा भाई किस सिख ने रात सेवा की है। सारे सिखां ने दसिया महाराज जी भाई आदम जी है जिन्हां दी तुसां ने सेवा लाई हुई है भी 2 भार लकड़ां दे लियाने हैं। एक गुरु के लंगरां चों पाउंदे सन, एक कोल रखदे सी, उन्हां सेवा कीती है। अंगीठे संगत नूं बाल के दिते है, संगत की ठंड दूर की है। महाराज जी आप जी की खुशी प्राप्त की है। गुरु जी कह लगे भाई आदम जी नूं लैके आओ।
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਮੰਗੋ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ 70 ਸਾਲ, ਮਨ 'ਚ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੱਸੇਗੀ ਵੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਮ ਸਾਰੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਣਗੇ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੰਗ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਘਰ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਰੁੱਠਣਗੇ, ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਮੰਗੋ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ, ਹੁਣ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰੁੱਠੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਦੇਵ ਪਤੀ ਦੇਵ ਮੰਗਣ 'ਚ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਆਪਣੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲਏ, ਮੂੰਦ ਲਏ, ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ। ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਨੇਤਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ।
ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੌਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ, 1 ਸਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਐਸੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਸਥਾਨ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਸਪੁੱਤਰ ਜੋ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਕੈਂਥਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਝ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਕੰਗਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਬੇਣਵਾ ਫਕੀਰ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਭੇਜਦੇ ਅਮਰੂ ਕੁਝ ਭੇਜਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 1 ਸੇਰ ਆਟਾ ਤੇ 1 ਪੈਸਾ 1 ਟਕਾ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 1 ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਣਵਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਆ ਕੰਗਣ ਲੈ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਬੇਣਵਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਭੇਜਦੇ ਅਮਰੂ ਕੁਝ ਭੇਜਦੇ, ਇਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੰਗਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। 5 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕਰਦੇ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੂਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਬੇਣਵਾ ਫਕੀਰ ਉਹ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਣਵਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੇਬੀ ਹੋ, ਛਲੀਏ ਕਵਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ। ਫਕੀਰ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜੇ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੰਨੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਝੂਠੇ ਫਕੀਰ ਹੋ।
ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਕੰਗਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਇਆ, ਕੋਟ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਸੇਵਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖੀ ਪੁਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਖੀ ਦਾਤੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਖੀ ਦਾਤਾ ਪੁਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਹਰ ਵਸਾਜਿਆ ਹਰ ਵਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹੇ ਨਹਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆ ਕਲੇਜੇ ਸੜਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਸੜਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ। ਅਖੇ ਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 10-10 ਦਿਨ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਆਹ ਲੈ ਆਓ, ਕਦੀ ਆਹ ਲੈ ਆਓ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2-2 ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ 20-25 ਮਿੰਟ ਤੇ ਭੀੜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ, ਫੋਕੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 1-2 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਹੋਣੀ ਕਿ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਨੁ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਆ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਕੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕ ਦੀ ਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੱਟੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਾਧਿਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਮਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਓ ਸੀਸ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾਤੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਨਹਿ ਪੇਟੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੋ, ਪਰਮ ਪਾਪ ਤਜ ਭਾਗੋ। ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਕਦੇ ਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ, ਕਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੋੜ ਹੀ ਲਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮੋੜ ਹੀ ਲਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਅਖੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰਮ ਪਾਪ ਤਜ ਭਾਗੋ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਭੱਜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਨਹਿ ਭੇਟੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੈ। ਵੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਆ ਗਮ ਤੋਂ, ਜਲ ਜੋਗਣ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕਹਿ ਤੋ ਸੋ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਜ ਬਚਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਸੰਦੋ ਕੋਥੜਾ ਥਾਏ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋੜ ਖਾਦੇ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਬਿੱਛੂ ਐਸਾ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ 70,000 ਬਿੱਛੂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਹੇ ਸੁੱਤਾ ਕਾਹਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਮੌਤ ਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਦੂਖ ਪਾਪ ਨਹਿ ਭੇਟੈ, ਆ ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਨਾ ਭੇਟਣ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਸਮੂਹ, ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਬੋਲੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਬਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੰਨੇ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚੌਬਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਬਦਾਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਿਰ ਰਹੇ, ਅੱਥਰੂ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਬਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਵਿਘਨ ਪਾਵਾਂ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੋਂ ਮਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਚੇਤੋਂ ਮਸੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੋਂ ਮਸੰਦ ਹੋਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਖੋਟ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਇਹ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਣੋ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਾਣੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅੱਗੋਂ ਚੇਤੋਂ ਮਸੰਦ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਚੋਬਦਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਦੀ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆ ਹਿਰਦਾ ਕੌਲ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ ਚੇਤੋਂ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਚੇਤੋਂ ਮਸੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਚੇਤੋ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਚੇਤੋ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਆ ਵੀ ਰਮਾਲਾ ਚੜਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਵ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਖਮ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦ ਭਾਈ ਚੇਤੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਗਈ ਹੈ?
ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਦੌਲਤਖਾਨੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦਾ ਜੜਤ ਹੋਇਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਚੂੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੀ ਖਟਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੂੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਆ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਭਾਈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਏ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉਤਲੇ ਬੰਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੰਦੂਕੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੂੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਤੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਨਹਿ ਭੇਟੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ, ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਪ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਣਗੇ। ਕਾਲ ਜਾਲ ਤੇ ਤਾਗੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਗੋ ਕਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਆ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ। ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਤੈ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਤਾਬ ਦੀ ਬਾਣ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਕੋਈ ਮੌਲਤ, ਮੈਂ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਕਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਲਾਗੈ। ਜਦੋਂ ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਜੰਮਦੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਲਵੇਂਗਾ। ਜੋ ਸੁਖ ਚਾਹੋ ਸਦਾ
ਸਭਨ ਕੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਵੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਵੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਪਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇ? ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਵਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੁੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗੰਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਬ੍ਰਾਨ ਸਿਮਰ ਸਦਾਖਿਆਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਖਿਆਰ। ਕਿਨ ਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੂਹ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਡਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਸੁਖ ਚਾਹੋ ਸਭਨ ਕੋ। ਹੇ ਜੀਵ, ਉਂਝ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੋ ਹਰ ਕੇ ਰਸ ਪਾਗੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗੋ ਕਹੀਏ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਮਗਨ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਪਾਗੋ ਕਹੀਏ ਭਿੱਜ ਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਰਸ ਪਾਗੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗੋ ਕਹੀਏ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਪਾਗੋ ਕਹੀਏ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾ, ਪਾਗੋ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਰੰਗਿਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹੇ ਸੁਭਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਜੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਨਾ, ਕੈਂਚੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਦਰਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾੜੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਟੋਕਰੇ ਜੋ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਟੋਟੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਦੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਮਗਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗਾ। ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ,
ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਨਾਲੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਨਹਿ ਪੇਟੈ, ਕਾਲ ਜਾਣਤੇ ਤਾਕੋ। ਜੋ ਸੁਖ ਚਾਹੋ ਸਦਾ ਸਬਨ ਕੋ, ਤੋ ਹਰ ਕੇ ਰਸ ਪਾਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਦਾਸ। ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿ ਹਰੇ, ਹੈ ਵੀ ਹੋਵਨਹਾਰ। ਹੈ ਸੰਤੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਦਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹਿਐ ਬਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰਿ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਤਰੈ ਪਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਬ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਸੁਸਿੰਗ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।